رباب احمد خان بنت میر احمد خان، آپ کا نکاح میر برہان وانی ولد نعمان وانی کے ساتھ 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر رباب نے اپنے لب بے دردی سے کاٹے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، لیکن رباب اب بھی خاموش تھی۔ رباب بیٹا جواب دو، مسز احمد نے بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی کو حیرانی ہوئی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچانک یہ فیصلہ، وہ بھی اتنا نڈر اور بے باک ہو کے۔ احمد صاحب نے غصے سے بیٹی کی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا امی، رباب دبا دبا چلائی۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے احمد صاحب کو دیکھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں مولوی صاحب، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ احمد صاحب مولوی صاحب کو باہر لے گئے اور ان کے باہر جاتے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیٹی کی طرف بڑھتے اس کی جانب دیکھا، جو گھونگھٹ ہٹائے باپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رو رہی تھی۔ باپ نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ رباب چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ باپ کا مارا گیا تھپڑ بہت شدید تھا۔ وہ باپ جس نے آج تک کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی، آج تھپڑ بھی مارا تو شدید قسم کا۔ خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے وہ آپ کی اور شادی ہے آج اس کی۔ شفق نے تڑپ کے شوہر کا ہاتھ روکا، جو پھر سے جارحانہ انداز میں آگے بڑھے تھے۔ شادی نہیں، بربادی ہے۔ آج سب کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہے آپ کی بیٹی۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ پھر غصے سے آگے بڑھے کہ شفق نے انہیں بمشکل روکا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، رک جائیں، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ شفق نے آنسو پونچھے ان کو روکا اور پلٹ کر رباب کو زمین سے اٹھایا۔ کاش کہ یہ سمجھتی تو آج اس طرح ہمارا سر نہ جھکاتی۔ اتنی گھٹیا حرکت کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا، جو آج یہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے لگی ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے دبا دبا چلا رہے تھے کہ اسی وقت دروازہ بجا۔ وہ پلٹ کر دروازے کو دیکھنے لگے۔ میرے آنے تک اسے تیار کریں، کسی قسم کی بدمزگی اب ہوئی تو میری بندوق ہوگی اور اس کا سر۔ وہ بے حسی سے بولتے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ رباب ہچکیوں سے رو دی۔ امی میں بے قصور ہوں، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ بابا کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ کیا انہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ تصویریں جھوٹی ہیں امی۔ رباب چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ رباب جو گزر گیا اسے مت دہراؤ بیٹا، اور شادی کے لیے ہاں بول دو، ورنہ بابا کے غصے سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ ان کا تم نے ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھا ہے، پر میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ غصیلے انسان ہیں۔ اس لیے بیٹا جب بات عزت پر آئے تو یہاں بندوقیں چل جاتی ہیں، عزتوں سے بڑھ کر جانے نہیں ہیں۔ اس لیے میری بچی مان جاؤ اور اس شادی سے انکار مت کرو۔ امی میں نے ابھی پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ابھی تو کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ امی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میرا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زندہ رہو گی تو خواب پورے کرو گی نا؟ تمہارے بابا نے ایک بار جو فیصلہ کر لیا وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر شفق بیگم نے رباب کو بٹھاتے ہوئے اسے واپس گھونگھٹ اڑایا۔ اس نے ماں کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس بار مولوی صاحب میر احمد اور ان کے چھوٹے بھائی میر وہاب کے ساتھ اندر آئے تھے۔ نکاح ایک بار پھر سے پڑھایا جا رہا تھا۔ رباب احمد بنت میر احمد خان، آپ کا نکاح میر برہان وانی ولد نعمان وانی سے 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور اس بار رباب نے انکار کرنے کی جرأت نہ کی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ قبول ہے۔ اور پھر ایک بار اور قبول ہے کہتی وہ اپنے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئی جس کی دہشت سے پورا علاقہ کانپتا تھا، اور وہ تھا میر برہان وانی۔ نکاح کے بعد مرد حضرات باہر چلے گئے۔ شفق بیگم نے بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اب رباب کے اندر ایک خوف پنپنے لگا تھا۔ میر برہان وانی کا اس نے اپنے بابا سے کہا بھی تھا کہ وہ جس مرضی سے اس کی شادی کر دے وہ تیار ہے، لیکن میر برہان وانی سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پورے علاقے میں اپنے غصے اور بے حسی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہر کوئی اس سے ڈر کھاتا تھا۔ ایسے میں رباب کو اس جیسے انسان سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو لوگوں پر حکم چلاتا تھا اور لوگوں کو ڈرائے رکھتا تھا۔ وہی شخص اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ اپنے نصیبوں سے وہ لڑ نہ سکی
اور اس غلطی کی پاداش میں میر برہان وانی اس کے نصیب میں لکھا گیا، جو اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہاں تک کہ باپ نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تو کسی اور نے کیا یقین کرنا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں تلے وہ رخصت ہوتی میر برہان وانی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ میر برہان وانی کا گھر اس کے گھر کے جتنا ہی بڑا تھا۔ بلند و بانگ عمارت کی صورت میں وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی، لیکن رباب کو وہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب ساری زندگی اس حویلی میں ہی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا، کیونکہ یہاں کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ خود کو 7 پردوں میں ڈھانپ کے رکھنا پڑتا۔ سختی اس کے خاندان میں بھی تھی، لیکن اس کے بابا نے کبھی سختی کی ہی نہیں۔ وہ اپنی بیٹی رباب کے لیے ہر اصول، ہر روایت کو توڑتے چلے آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے شہر کے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ سب رباب کے لیے ایک ٹوٹا خواب ثابت ہوا۔ وہ پڑھنا تو چاہتی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد اب وہ جانتی تھی کہ اسے کسی نے بھی آگے پڑھنے نہیں دینا۔ وہ 18 سالہ رباب احمد اس وقت 30 سالہ برہان وانی کی سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ وہ برہان وانی جس سے پورا علاقہ ہی دہشت کھاتا تھا، آج ایک ایسی لڑکی کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کے کردار پر بات آئی تھی، لیکن وہ ابھی ہر زد عام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پھیلتی، میر احمد خان نے بہت چالاکی اور ہوشیاری سے بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے دل عزیز دوست میر شہزر وانی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات چلا دی۔ اور دوست میر شہزر وانی جیسا ہو تو قسمت بھی رش کرتی ہے۔ بیٹے کا بچپن کا رشتہ ختم کر کے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بیٹی رباب سے کروا دی۔ اس بات پہ میر برہان وانی نے احتجاج ضرور کیا، لیکن باپ کے فیصلے کو وہ حرف آخر ہی گردانتا تھا۔ کوئی بھی میر شہزر وانی کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا تھا، اور اس سب کی وجہ ان کا بیٹا میر برہان وانی ہی تھا، جو باپ کی اتنی عزت کرتا تھا کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا۔ اس وقت وانی حویلی میں ڈھول باجے اور شہنائی گونج رہی تھی۔ میر برہان وانی اکلوتا وارث تھا وانی خاندان کا، اور اس کی شادی تھی۔ بارات تو بہت سادگی سے لے گئے تھے، لیکن اپنی حویلی میں آتے ہی آتش بازی اور ہوائی فائرنگ سے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تو میر شہزر وانی کے خاندان کا خاصہ تھا۔ وہ دلہن بنی زیورات سے لدی پھندی گھونگھٹ نکالے بمشکل اپنے قدم حویلی میں رکھتے آگے بڑھ رہی تھی، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، لیکن رباب کے لیے ایک زندان سے کم نہیں تھی۔ انارکلی کو تو دیوار میں چنوایا گیا تھا، اسے اس بڑی حویلی میں دفن کرنے کو لایا گیا تھا۔ بڑے سے حال نما ایریے میں اسے لے جاتے بٹھایا گیا، اس پہ سے خاندانی شال کو ہٹا کر اسے تخت پر بی جان کے پاس بٹھایا گیا۔ خاندان کی رسمیں ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی آتی دلہن کا گھونگھٹ الٹ کر دیکھتی، اسے مٹھائی یا کیک کھلا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ جو دیکھتا اس کمسن دلہن کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی 21 سالہ زرناش، آنکھوں میں آنسو لیے وہ آگے بڑھی۔ سوگواری میں بھی بنا میک اپ کے اس کا حسن کمال لگ رہا تھا۔ کالے فراک میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں میر برہان وانی کی بچپن کی منگیتر تھی، جس سے منگنی ختم کر کے دوسرے خاندان کی بیٹی کو حویلی کے بہو بنا کر لایا گیا تھا، اور وہ جسے بچپن سے کہا گیا تھا کہ میر برہان وانی ہی اس کے جسم و جاں کا مالک ہے، آج کس طرح اس سے دامن چھڑوا کے دور ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ زرناش نے رباب کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کو زخمی سا مسکرا دی۔ وہ کمسن حسینہ تھی، اس کا حسن لاجواب تھا۔ ایک بار جو دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کی حسرت ضرور کرتا۔ میر برہان وانی، اس حسن کو تو تمہیں 7 نہیں 700 پردوں میں چھپا کے رکھنا پڑے گا۔ اس کے منہ میں مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالتے وہ اس چھوٹی سی چھوئی موئی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ٹھٹکی تھی۔ یہ لڑکی آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ اس کو تو برہان وانی جیسا خوبصورت مرد ملا ہے، اس کے چہرے پہ تو خوشی کی رمق ہونی چاہیے، پھر یہ آنسو؟ زرناش نے اس کے گال سے آنسو اپنی انگلی کی پور پہ اٹھایا تو رباب نے ایک نظر اس سے دیکھا۔ وہ گرین بلی والی آنکھیں، زرناش کے دل میں ان آنکھوں کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ زرنا، اب ہٹ جاؤ، کیا نظر لگانی ہے؟ بہو بیگم نے اس کا مذاق بناتے کہا، جبکہ زرناش چپ کر کے پیچھے ہٹ گئی۔
थोड़ी देर बाद रुबाब को मीर बुरहान वानी के बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया। वो दिल थामे गोल जहाजी साइज मेज पर अपना लहंगा संभालते बैठी। किसी लड़की ने उसकी रोई आंखें देखी तो दोबारा हल्का सा मेकअप का टच दिया। भाभी आप बहुत प्यारी हैं यार, लेकिन प्लीज अब रोना नहीं वरना आंखों का मेकअप खराब हो जाएगा, वो जैसे दरख्वास्त कर रही थी। रुबाब ने अपने आंसू टिश्यू से पोंछे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बलि दी जा रही हो और बलि देने से पहले उसे सजाया संवारा जा रहा हो। रुबाब के दिल में एक टीस सी उठी। अच्छा आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मैं मुलाजमा से कहकर मंगवा देती हूँ। वो लड़की मेकअप का सामान उठाते जल्दी से बोली। पानी। रुबाब को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। जी अभी भिजवाती हूँ, कोई भी चीज चाहिए हो तो यहाँ पर बेल लगी है, इसे बजा दीजिएगा, मुलाजमा आ जाएगी और इंटरकॉम भी है, ऑर्डर भी दे सकती हैं। वो मुस्कुराई। वैसे वानी भैया को ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, अभी और मजीद उनकी दिलचस्प बातों से पर्दा उठेगा तो आप तो और हैरान रह जाएंगी। वो बात करते हुए इंटरकॉम पर पानी और जूस का मुलाजमा को बोल चुकी थी। रुबाब को वो बातूनी लड़की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इस वक्त उसका दिल एक खौफ में मुब्तला था, बुरहान वानी की कैद का खौफ। मुलाजमा पानी ले आई तो उस लड़की ने रुबाब की जानिब पानी का ग्लास बढ़ाया, जिसे रुबाब ने लबों से लगाते अपना खुश्क हल्क तर किया। अच्छा भाभी आप रेस्ट करें, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं फिर बता रही हूँ, बेल बजा दीजिएगा, ठीक है। वो मुस्कुराकर कहते हुए वहां से बाहर निकल गई। रुबाब ने एक तायराना निगाह पूरे कमरे की जानिब दौड़ाई तो बहुत मरूब हुई। वो कोई आम कमरा तो नहीं लग रहा था। रुबाब को वो एक बादशाह का कमरा महसूस हुआ, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के हसीन इम्तजाज से मुज़य्यन था, जो बुरहान वानी उसकी शख्सियत की ताकत और अजमत को उजागर कर रहा था। कमरा वसी और पुरताइश था, जिसकी छत बुलंद और उम्दा डिजाइन में ढाली गई थी। कमरे के बीच में एक बड़ा और शानदार बेड था, जिसकी चादर स्याह और सफेद रंग में डिजाइन की गई थी और उसके इतराफ में नरम तकिए रखे गए थे। एक तरफ बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे बाहर का मंजर शाहाना था और उनके पर्दे काले रंग में थे, जो कमरे के अंदर के माहौल को मजीद पुरअसर बनाते थे। रुबाब का दिल बुरी तरह धड़का। फर्श पे इंतहाई महंगा कारपेट बिछा था। ड्रेसिंग टेबल की सतह पर कीमती अशिया और कमाल की तरतीब थी और उसके करीब एक चेयर रखी थी। कमरे के वस्त में छत पे एक शानदार चमचमाता झूमर लटक रहा था, जो कमरे के हर जाविये को रोशनी में भर रहा था। हर तरफ हिकमत और शान की अक्कासी करने वाली अशिया और आर्ट वर्क आवेजा थे। बुरहान वानी का कमरा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सल्तनत की तरह महसूस होता था, जो उसके खानदान का वाहिद चश्मो चराग होने की बदौलत उसे सबसे अलग बना रहा था। वो काफी देर यूं ही बैकग्राउंड के साथ टेक लगाकर बैठी रही। आहिस्ता आहिस्ता बुरहान वानी का खौफ उसके दिमाग से निकलता जा रहा था। जो भी था, उसके बाप ने कुछ सोच समझ के ही बुरहान वानी से उसकी शादी की थी। यकीनन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वो सोच रही थी। दरवाजा जैसे ही खुला, वो सीधी होती बैठी घूंघट वापस चेहरे पर डाल गई। बुरहान वानी ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को लॉक लगाया। उस वक्त उसका दिमाग आतिशफिशां बना हुआ था। एक तो ये जबरदस्ती की शादी, ऊपर से जरनाश ने अच्छा खासा उसका दिमाग घुमा दिया था। कमरे में आते बिस्तर के बीचों बीच घूंघट निकाल के बैठी वो दुल्हन उसकी मलकियत थी, मीर बुरहान वानी की। बुरहान वानी है तो वो बहुत खूबसूरत कि हसीन दोशीज़ाओं को भी उसका हुस्न मात दे देता है, लेकिन किरदार तो मशकूक है ना। खबरदार जो बुरहान वानी की बीवी के बारे में एक गलत लफ्ज़ भी कहा तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो इंतहाई तैश के आलम में जरनाश का गला दबाते बोला। जरनाश को लगा कि वो अब सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन खुद पे जब्त करते बुरहान वानी ने उसका गला छोड़ा तो वो खांसती हुई राहदारी की दीवार के साथ जा लगी। आइंदा जुबान को लगाम देकर बात करना और अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो कि मीर बुरहान वानी की बीवी के बारे में सोच समझ के बोलना है, समझी तुम। वो अपने माथे पर आए बलों को सीधा करते अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गया। दिल में एक पल को जज्बात जागे, लेकिन कुछ पल पहले के कहे जरनाश के अल्फाज की बाजगश्त फिर से होने लगी थी, तो वो बेड की जानिब जाने की बजाय सोफे की जानिब बढ़ गया। ब्लैक शेरवानी उतारकर एक तरफ रखी, अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोलते वो अब की बार टांग पे टांग जमाए सोफे पर बैठता सामने अपनी दुल्हन को देखने लगा। घूंघट हटाओ,
लहजा रौबदार था। एक पल को रुबाब का दिल सुकड़ के हलक में आया। उस शख्स की रौबदार आवाज पे रुबाब थर थर कांपने लगी। सुनाई नहीं दे रहा? हटाओ अपना घूंघट। अब की बार बुरहान वानी ऊंची आवाज में धाड़ा तो अगले ही पल रुबाब ने अपना घूंघट उलट दिया। एक पल को बुरहान वानी तो साकित ही रह गया। इतना मुकम्मल और पाकीज़ा हुस्न देखकर उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। उसकी पलकें झुकी हुई थीं तो उसकी गहरी सब्ज रंग आंखें देखकर शायद वो मस्मराइज हो जाता। यहाँ आओ। अब की बार आवाज धीमी थी लेकिन लहजा तहकुमाना ही था। रुबाब धीरे से उठते हुए उसके करीब आई, जबकि सर अभी भी झुका हुआ था। जूते उतारो मेरे। सिगरेट निकाल के उसको जलाते लबों में रखते अगला हुक्मनामा जारी किया। तो अब की बार रुबाब ने अपनी पलकें उठाई थीं और इन पलकों के उठने की देर थी कि मीर बुरहान वानी अपना दिल हार गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हुई। वो सरापा क़यामत थी। रुबाब को बुरहान वानी की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया, जिससे वो डरती फौरन नीचे बैठती, उसके पाँव को छूती, उसके पेशावरी चप्पल को छू गई कि उसी पल बुरहान ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। वो बहुत मासूम थी। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में इंतहा की मासूमियत थी। तो क्या वो तस्वीरें जिनका चर्चा बुरहान वानी ने होने से रोका था वो झूठी थीं? उसके पांव पीछे हटाने पर उसने फिर से बुरहान वानी की जानिब पलकें उठा के देखा। यहाँ ऊपर बैठो। बुरहान ने उसको अपने पास सोफे पर बिठाया। वो डरते डरते उसके पास एक तरफ टिक गई। बुरहान ने सिगरेट का एक कश लगाते उसकी जानिब गहरी इस्तेहकाक भरी निगाहों से देखा। 18 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया। रुबाब ने असबात में सर हिला दिया। अब जो भी पूछूं जुबान से जवाब देना। जी। उन तस्वीरों का क्या सीन है? सिगरेट को एशट्रे में मसलते हुए अब वो उसकी जानिब मुड़ गया। वो झूठी तस्वीरें, आधी अधूरी बात नहीं, मुझे मुकम्मल अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताओ। बुरहान वानी ने सख्त लहजे में कहा तो रुबाब ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। बाबा ने मेरे अच्छे नंबर आने पर मुझे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरी ख्वाहिश की वजह से उन्होंने मुझे सबकी मुखालफत लेकर मेडिकल में दाखिल करवा दिया, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो शिजा कहते कहते अचानक एक लम्हे के लिए जहन में उसको अपनी दोस्त का ख्याल आने लगा। कौन शिजा? बोलो। बुरहान वानी ने उसे हौसला दिया। बुरहान वानी का नर्म लहजा महसूस करते रुबाब ने मजीद बोलने की ठानी। शीजा मेरी कॉलेज की दोस्त है। उसने मेरी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसमें मैं और वो थी और उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसने अपने मोबाइल में मेरी और खुद की तस्वीर खींची। तो मुझे नहीं पता था कि वो तस्वीरों के साथ क्या करने वाली है। उसने वो तस्वीरें मुझे किसी और लड़के के साथ। वो मैं नहीं हूँ। वो मेरी तस्वीरें नहीं हैं। वो झूठ है। मेरे बाबा ने मेरा यकीन नहीं किया। रुबाब बेरब्त बोलते हिचकियों से रोती हुई बुरहान वानी को शिकायत लगा रही थी। उन्होंने मुझे थप्पड़, बहुत जोर का थप्पड़ भी मारा। कभी बाबा ने उंगली नहीं उठाई थी और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी शादी करवा दी। सबने कहा कि मीर बुरहान वानी बहुत गुस्से वाला है, सीधा करके रख देगा मुझे। जो मैंने किया उसकी सजा तो बुरहान वानी देगा मुझे, पर मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब शीजा ने क्यों किया। प्लीज मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार वो बुरहान वानी के आगे अपने हाथ जोड़ गई। बुरहान वानी उसकी नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया। उसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा सच और झूठ का। बुरहान वानी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे वो भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने लब काटे। उसे समझ नहीं आई उसने क्यों बुरहान वानी के आगे अपने दिल की फीलिंग्स खोल दी। एक नज़र मुड़ के बुरहान ने रुबाब की जानिब देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो, वो रुबाब से कहते खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि रुबाब ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए सबसे पहले अपने दुपट्टे को उतार कर एक तरफ रखा, जो बहुत मुश्किल से उतरा था, और फिर अपने गले में पहना हुआ चोकर उतारा, जिसके पहनने से उसका गला हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। गले में पहना नौलखा हार भी उसने उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा। बारी बारी सारे जेवरात उसने उतारे। अब की बार उसने अपना डीप गले वाले वाहियात लहंगा देखा, जो जेवर पहनने से तो छुप गया था, लेकिन अब
मुकम्मल उसके जिस्म की रानाइयों को अयां कर रहा था। गला पीछे करके खींचा तो वो फिर वापस आगे की तरफ झुक गया। या अल्लाह, ये कैसा लहंगा है! इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, और अब कितना ऑकवर्ड लग रहा है। वो बार बार गला ऊंचा कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने जिस्म की रानाइयों को छुपाने से कासिर थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोले बुरहान वानी रूम में आया तो उसको अपने लहंगे के साथ उलझते देख होश आ गया। वो इस वक्त एक अंगारा बनी हुई थी, एक ऐसा आतिशफिशां जो बुरहान के अंदर फटने को तैयार बैठा था। जल चुका था बुरहान वानी, मिट रहा था धीरे धीरे, सामने खड़े वजूद में घुल रहा था, अपनी जात को उसमें घुलता महसूस कर रहा था। एकदम से रुबाब की नज़र बुरहान वानी पर पड़ी तो वो साकित रह गई। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। बुरहान की नज़रों में छुपी दास्तान पढ़ना मुश्किल तो ना था। एकदम होश में आते रुबाब ने चेयर पे धरा अपना कामदार दुपट्टा उठाते खुद पर ओढ़ लिया। पलकें फिर से लरसने लगी। बुरहान को उसकी ये अदा बिल्कुल भी नहीं भाई। जब वो उसकी थी सर से पैर तक, उसकी मलकियत थी, फिर कैसे वो खुद को उससे छुपा सकती थी। बुरहान वानी उसके करीब जाते उसकी कमर में हाथ डाले उसे खींचते अपने सीने से लगा गया। उसकी धड़कनों में हलचल हुई। सहमी नजरों से बुरहान को देखते उसकी आंखें नम हुईं। उसकी नम आंखों की इल्तिजा को बुरहान अच्छे से समझ चुका था, लेकिन अमल करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो 30 साल का जवान मर्द था, उसके अंदर जज्बात की तोयानी थी, और मलकियत में नौखेज खिलता हुस्न हो और वो पूर उसके लिए सजी हो तो वो कैसे उसे छोड़ देता। अपने साथ लगाए वो उसे पीछे की जानिब ले जाता बेड पर ले गया, और वो जो उसके सहारे खड़ी थी एकदम उसके छोड़ने पर बिस्तर पर जा गिरी। दुपट्टा एक तरफ को गिरता उसको फिर से मुकम्मल अयां कर गया। बुरहान का दिल 120 की रफ्तार से दौड़ा था। उसके ऊपर झुकते वो उसके तरफ में हथेलियों को टिकाए उसका चेहरा निहारने लगा। प्लीज मेरे पास नहीं आया, रुबाब ने ठहरे हुए लहजे में लफ्जों में कहते बुरहान के सीने पर हाथ से दबाव बढ़ाते पीछे हटाना चाहा। बुरहान ने सख्ती से लब भींचे, उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ते सर के ऊपर पिन किए। मुझे पास आने से कैसे रोक सकती हो? बीवी हो, मेरी मलकियत हो, जुर्रत नहीं होनी चाहिए तुम्हारी मुझे खुद से परे छटकने की। वो सर्द लहजे में बिना पलक झपके गुराया था। मुझे डर लग रहा है। रुबाब के आंसू बहते आंखों के कोनों से बिस्तर पर गिरे। डरना भी चाहिए। वो उसके डीप गले की रानाइयों को देखते पल में बहका। धीरे से उसकी ब्यूटी बॉन्ड पे लब रखे तो रुबाब का सांस सीने में अटका। आज पहली बार किसी मर्द के लम्ब से वो आशना हुई थी। मर्द वो जो उसका महरम था। वो वाकई सही कह रहा था। मुझे ब्याह के वो इसलिए तो नहीं लाया था कि मुझे कमरे में सजा के रख लेता। अपनी ज़रूरत का सामान तो करना था उसने। इतना रोना क्यों डाल रही हो? इस मातम की वजह? उसे मुसलसल आंसू बहाते देख वो ऊपर होता खफकी से पूछने लगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, रुबाब ने बेबसी से आंसू बहाते कहा। एक पल को बुरहान ने उससे सख्त घूरा और पीछे हट गया। वो स्टिल ऐसे ही लेटी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बुरहान ने रुख फेर के उसके सरासीमा वजूद पर एक निगाह डाली। वो वाकई डरी सहमी थी। बुरहान ने उसे कलाई से थामे खींचते खड़ा किया। क्यों मातम मना रही हो? छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहा। बुरहान ने अपने जज्बात पर बमुश्किल काबू पाते कहा। झंझलाते हुए उसे देखा और खुद फिर से सिगरेट और लाइटर लेकर बालकनी की जानिब बढ़ गया। रुबाब ने शुक्र का कलमा पढ़ते फौरन ड्रेसिंग में जाते लहंगा रिमूव करना चाहा, लेकिन उसके ब्लाउज की जिप अटक गई। वो जितना जोर लगा रही थी उतना ही वो अटके जा रही थी। काफी देर जोर आजमाई के बाद वो थक हार के आईने के सामने खड़ी खुद पर निगाहें गाड़ गई। काश बेटियों के नसीब उनकी तरह खूबसूरत होते। वो एक हिचकी भर गई, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि बुरहान वानी की शक्ल में उसे एक बेहतरीन जीवन साथी मिला था, जो ना सिर्फ खुद खूबसूरत था बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। पर यह तो रुबाब को वक्त आने पर ही पता चलता। अभी तो वो डॉक्टर ना बन सकने के गम से ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो मजीद ब्लाउज की जिप के साथ झगड़ा नहीं कर सकती थी, इसीलिए इसी हालत में खामोशी से बाहर आ गई। बुरहान वानी कमरे में चक्कर लगा रहा था और न जाने कितनी सिगरेट उसने आज फूंकनी थी। ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? बुरहान ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मैं ठीक हूँ, रुबाब बताते बताते फिर भी सच छुपा गई। रुबाब जाओ जाके चेंज करो फौरन। अब की बार बुरहान के लहजे में सख्ती थी। रुबाब ने नौहान से होते उसकी जानिब देखा। वो ब्लाउज की जिप अटक गई है, नहीं खुल रही।
इंटरकॉम पे मुलाजमा को बुलवा दें प्लीज। वो अब की बार सच बता गई। बुरहान ने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और उसकी जानिब जाते उसका दुपट्टा उतार के एक तरफ रखते उसकी कमर की जानिब आते उसकी जिप को नीचे की जानिब खिसकाया, लेकिन वो वाकई अटक गई थी। एक बार दो बार 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 वो कोशिश कर रहा था पर वो निकल नहीं रही थी। दूसरी तरफ रुबाब का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। जब बुरहान वानी को वो नीचे होती दिखाई न दी तो जोर लगाते उसकी जिप को खींच के नीचे लाते वो तोड़ गया। एकदम से ब्लाउज ढलक के उसके कांधों से नीचे खिसक गया। रुबाब ने फौरन आगे से मुट्ठी में जकड़ा था और धड़कते दिल से वो इसी पोजीशन में ड्रेसिंग रूम की जानिब भाग गई। बुरहान उसकी शफाफ तोदिया कमर देखता गहरा सांस भर के रह गया। अपने बालों में हाथ चलाते वो सर छटकता बिस्तर पर आया। बुरहान के गुस्से से जरनाश खाइफ होती अपनी गर्दन को रब करती आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से अपनी जानिब खींचा। वो सीधा दीवार के साथ जा समाई और उस शख्स ने उसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। ओह क्या बदतमीजी है ये, वो उसके हाथ अपने इतराफ में देखती घरक कर बोली। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तो तुम्हें मेरी तरफ रागिब हो जाना चाहिए, मेरी मोहब्बत को अपना लेना चाहिए। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए ना तो भी जरनाश तुमसे शादी नहीं करेगी, समझे तुम। जरनाश ने गुस्से से खुद को छुड़ाया। क्यों, अब किस महाराजा का इंतजार करोगी जो आके तुम्हें अपनाएगा। दावर ने सख्त तंज मारा तो वो जाते हुए वापस मुड़ी। कोई शहजादा आए या ना आए तुम जैसे आवारा से कभी शादी नहीं करूंगी। वो पलट के उसके सीने पर शहादत की उंगली रखते कतई अंदाज में बोली। जितना मर्जी भाग लो तुम्हारे नसीब में यही आवारा है। वो भी उसी के अंदाज में बोला। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो जरनाश एकदम बौखला गई। दूर हटो, वो वहां से भाग गई थी जबकि दावर वहां से छलावे की तरह गायब हुआ। मीर नोमान वानी दो भाई थे। छोटे भाई और भाविश की डेथ के बाद जरनाश की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई थी और वो जरनाश को दिल से पसंद करते थे, जिस वजह से उन्होंने उसका बचपन में ही अपने बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन भी बेवा होकर वापस लौट आई। उनका ही बेटा था दावर जो जरनाश को दिल ही दिल में पसंद करता था, लेकिन जब तक वो बुरहान वानी के नाम से जुड़ी रही वो चुप रहा। लेकिन अब जबकि जरनाश का रिश्ता खत्म हो गया तो उसे अल्लाह का ये मौजज़ा ही लगा। अब वो किसी कीमत पर जरनाश को खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि बावजूद उसके इनकार के वो फिर भी उसे अपनाना चाहता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, बेतहाशा मोहब्बत। लेकिन जरनाश उसकी मोहब्बत को धुतकारती आई थी, क्योंकि बुरहान वानी ही उसके लिए सब कुछ था, जो आज अल्लाह ने उसके नसीबों से जुदा कर दिया था। रात को बमुश्किल ही रुबाब की आंख लगी थी। वो सोफे पर सोना चाहती थी, लेकिन बुरहान वानी के वार्निंग देने पर उसे बिस्तर पर सोना पड़ा। कितनी देर वो यूं ही जागती रही। उसे यही लगता था अभी बुरहान वानी उसे जेर कर देगा। वो मजबूत जिसामत का मालिक और वो छोटी नर्मो नाजुक लड़की चाह के भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती। ये सोचते उसकी आंख लग गई। लेकिन बुरहान वानी के दिल की दुनिया वो बुरी तरह हिला चुकी थी। वो एक पल के लिए भी ना सो पाया। यूं ही छत पे लगी हल्की हल्की लाइट्स को जलता देख रहा था कि अचानक नींद में वो उसके करीब हुई और उसके पेट पे हाथ रखते उसके करीब तर हो गई। बुरहान वानी के गले में गिल्टी उभर के मादूम हुई। वो लड़की मुसलसल उसका इम्तिहान बनी हुई थी। रह रह के वो उसे आजमाइश में डाल रही थी। वो उसका हाथ पीछे हटाता। जब वो उसे नजदीक होते उसके गिर्द अपना हिसार तंग कर गई। उसकी नाज़गी को महसूस करते बुरहान को ठंड में भी पसीने आने लगे। वो किस तरह खुद पे जब्त किए हुए था ये वही जानता था। बहुत आराम से उसका हाथ पीछे हटाया और करवट लेने लगा कि उसने फिर से उसके सीने पर हाथ रखते मजीद उसमें घुसना चाहा। बुरहान के दिल की धड़कन अचानक तेज हुई। अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और फिर से उसके बाजू को पीछे हटाया, पर अब की बार वो उससे पेट के लोअर हिस्से पे हाथ रखती उसके 14 तबक रोशन कर गई। उसके हाथ को थामे वो गहरे गहरे सांस भरते उसकी जानिब मुड़ा, जो ठंड की वजह से उसके जिस्म की गर्माइश ढूंढती उसमें घुस रही थी। हालांकि इतनी ठंड नहीं थी, पर रुबाब को ठंड ज्यादा ही लगा करती थी। अब की बार बुरहान ने उसकी कमर के गिर्द बाहें फैलाते उसको अपनी तरफ खींचा कि वो सीधा उसके सीने में आंच समाई। उसे अपने गले से लगाते वो आंखें बंद किए उसके बालों में मुंह छुपाते उसके जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगा। उसकी बाहों का हिसार तंग होने लगा। बुरहान उसको मुकम्मल खुद से लिपटाए उसके जिस्म की नाज़गी को भी अच्छे से महसूस कर रहा था कि वो जरा सा कसमसाई, जैसे उसका दम घुटने लगा हो। बुरहान ने उसके चेहरे की जानिब देखा तो बेखुद होता उसकी पलकों पे लब रख गया।
وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس نے نیند سے جاگنے کی کوشش کی لیکن پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ برہان نے اپنے لبوں کا تسلط بڑھایا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، لیکن برہان وانی کو جھٹک نہ سکی۔ وہ بہت ہی دھیرے دھیرے اس پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ رباب کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کی بیٹی بون پہ لب رکھے وہ پورے جسم و جان سے کانپ اٹھی۔ برہان جان گیا تھا وہ جاگ گئی ہے، لیکن اس وقت اس کے جذبات بہت منہ ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ خود رباب تھی جس نے قریب آ کر اس کے جذبات کو بھڑکایا تھا۔ اب دوری ناممکن تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، کمسن حسینہ تھی، اور برہان وانی جو مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا کہ آج تک اپنی منگیتر کو بھی کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ حق نہیں سمجھتا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی پر مکمل حق رکھتے کیسے دستبردار ہو جاتا۔ رباب کی گہری ہوتی سانسیں برہان کو مزید اکسا رہی تھیں۔ اپنی قمیض اتارتے وہ دور اچھال چکا تھا، اور ایک دم سے ہی اس کے قریب ہوتے اس پر پہلی محبت کی مہر ثبت کی تو اس کے نرم و نازک لبوں کو ملائمت برہان وانی کے رگ و جاں میں دیوانگی بن کے اتری کہ وہ اپنے ہوش کھوتا اس پر برستا چلا گیا۔ اس کی شدت سے رباب نے ہلکی سی مزاحمت بھی کی، لیکن برہان وانی کے جذبات کے آگے بند باندھنا اب ناممکن تھا، اور رباب نے بھی تھک ہار کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی خود سپردگی برہان وانی کے دل میں ٹھنڈی پھوار کی طرح برسی۔ برہان وانی نے بہت محبت اور پیار سے اس نازک لڑکی کو سمیٹا۔ وہ بہت نازک تھی۔ یہ بات برہان کو شادی کی پہلی رات معلوم ہو گئی۔ وی جان نے آج اسپیشل ناشتے وغیرہ کا بندوبست کروایا تھا۔ آج ان کے اکلوتے لاڈلے پوتے کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ وی جان سب کچھ تیار ہے، ملازمہ نورا نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انتظار کرو جب تک وہ خود نہیں آتے، کوئی نہیں جا کر انہیں تنگ کرے گا، وی جان نے رعب و دبدبے والے انداز میں کہا۔ سرناش جو ساری رات ہی جاگتی رہی اور صبح صبح ناشتے میں خاص اہتمام دیکھتی فوراً باہر آئی، لیکن ابھی تک اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ داور راہداری سے گزرتا نظر آیا تو وہ منہ بناتی رخ پھیر گئی۔ وہ زنان خانے میں بہت کم آتا تھا جب تک کوئی ضروری کام نہ ہوتا۔ ابھی وہ نعمان وانی سے ملنے ان کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے ماموں کی دل و جان سے عزت کرتا تھا، اور وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے، بالکل برہان کی طرح۔ صبح رباب کی آنکھ کھلی تو خود کو اوندے منہ لیٹے پایا۔ حواس جاگے تو اپنی پوزیشن کا احساس جاگا۔ وہ برہان وانی کے اوپر لیٹی مکمل اس کے قابو میں تھی۔ اس نے اسے بالکل بچوں کی طرح اپنے ساتھ لپٹایا ہوا تھا، کسی قیمتی متاع حیات کی طرح۔ رباب نے چکراتے سر کے ساتھ اٹھنا چاہا کہ اسی لمحے برہان کی آنکھیں بھی نیم واں ہوئیں۔ کیا ہوا مائی شائن؟ وہ اسے اپنے حصار میں مزید نزدیک کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا۔ وہ چکر سے آ رہے ہیں۔ برہان جانتا تھا وہ نازک جان اس کو رات بھر سہتے آبادی ہو چکی تھی۔ پیچھے ہوتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے وہ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے اس کے سنہری بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کیوں آ رہے ہیں چکر؟ دھیمی لہجے میں پوچھا تو وہ ذرا سا سر اٹھا کر اس کی جانب خفقی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر برہان وانی نے مسکراتے اپنے لب اس کی ناک کی ٹپ پر رکھے۔ یو آر جسٹ فائن مائی شائن، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت ستارہ ہو جس نے میری زندگی کو نور سے بھر دیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا۔ رباب کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس شخص کے بدلے انداز پر حیران در حیران تھی۔ چلو اٹھو شائن، جلدی سے شاور لو ورنہ میرا دوبارہ موڈ بن گیا تو پھر تم رو دو گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے اپنی باہوں میں بھرے باتھ روم کی جانب لایا تو وہ بوکھلا گئی۔ اسے باتھ روم کے دروازے پر چھوڑتا وہ خود چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ جانتا تھا مزید تنگ کیا تو اس نے بے ہوش ہو جانا ہے، اور رباب اتنی جلدی جان خلاصی پر شکر ادا کر رہی تھی جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برہان وانی نے اس کی نازکی کا لحاظ کرتے اپنی شدتوں کا 1% بھی اس پر نچھاور نہیں کیا تھا، اور جب دن وہ مکمل گھٹا بن کے چھائے گا اس دن وہ کیا کرے گی؟ ان دونوں کو سیڑھیاں اترتے نیچے آتا دیکھ سرناش نے ایک ٹھنڈی آ بھری۔ رباب کے چہرے پر شرمیلی مسکان اور اس کا نکھرا نکھرا وجود جس پر برہان والی کی شال لپٹی ہوئی تھی ہر راز عیاں کر رہا تھا۔ دوسری طرف برہان وانی کی آنکھوں میں استحقاق بھری نظریں اسی پر تھیں۔ وہ سہج سہج کے ایک ایک قدم چلتی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کے بی جان کو سلام کیا تو انہوں نے بے اختیار اپنی منموہنی بہو کا ماتھا چوما۔ وہ اپنے پوتے کے چہرے پر خوشی اور رباب کا شرمایا شرمایا انداز دیکھتے سمجھ گئیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے۔ برہان نے بھی آگے بڑھ کر دعائیں سمیٹیں۔ مسز رخسانہ اور نعمان وانی بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ رباب نے انہیں بھی سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔
दावर ने भाभी की हैसियत से नजरें झुकाए सलाम किया था। सभी उससे बहुत इज्जत और एहतराम और मोहब्बत से पेश आ रहे थे कि वो खुद भी हैरान रह गई। इतनी इज्जत, इतना प्यार उसने सोचा ही कब था। और फिर नाश्ते पर इतना एहतमाम देखते उसकी आंखें भीगने लगीं। माशाइन, नाश्ता करो, धीरे से कहते उसका हाथ दबाया तो रुबाब का दिल उछलकर हलक में आया। वो शख्स तो किसी का लिहाज ही नहीं करता था। रुबाब ने एक नजर रुख फेर के उसे देखा जो उसी की जानिब मुतवज्जे था। आईब्रोज उचकाते उससे पूछा, क्या हुआ? तो वो नजरें झुका गई। बुरहान के चेहरे और खासकर उसकी गहरी ब्राउन आंखों में देखने की सकत वो अपने अंदर पैदा न कर पाई। नाश्ते के बाद नुमान वानी ने एक ऐलान कर दिया जिसने जरनाश के सर पे बम फोड़ा था। आज रात बुरहान और रुबाब के वलीमे की तकरीब में दावर और जरनाश का निकाह करने का ऐलान किया। जरनाश के चेहरे का रंग उड़ा। उसे यकीन न आया कि उसके साथ उसके बड़े अब इतना जुल्म करेंगे। उसका जी चाहा एहतजाज करे, रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन किसके सामने? एक बार जो फैसला यहाँ हो जाता वो फिर कभी नहीं बदलता था। नुमान वानी ने उसे बुरहान के नसीबों से हटाकर दावर के नसीब में लिखवा दिया। जरनाश को आज पहली बार अपने बड़े बाबा बुरे लगे थे, जबकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि सब नसीबों के खेल हैं और जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वलीमे की तकरीब बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जा रही थी। गिलगित के पूरे इलाके को रोशनी और बरकी कमकमों से सजाया गया। आतिशबाजी तो उनकी शादी ब्याहों में आम थी। हर कोई ही बुरहान वानी की शादी के लिए दिल से दुआएं दे रहा था और रुबाब हैरान थी। वो जिसकी दहशत का उसने सुन रखा था। लोग उससे डरते थे, उसकी दहशत से कांपते थे, फिर उसे इतनी दुआएं क्यों दे रहे थे? हर एक के लब पर बुरहान वानी के लिए दुआ और आंखों में इज्जत और मोहब्बत थी। रुबाब अपने घर वालों से मिली तो आंखों में आंसू बह निकले। बेटा, अभी आपको अपने बाबा का ये फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन वक्त आने पर आप खुद कहेंगी बाबा ने आपके लिए बुरहान वानी को चुन के बहुत अच्छा फैसला किया। एक वही शख्स है जिसके नाम के साथ आपका नाम जुड़ के इस कदर महफूज हो गया कि कोई आपके किरदार पर बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। माँ की बातें सुनती वो लड़की कर्ब से उन्हें देखने लगी। क्या मेरे किरदार की गवाही के लिए मेरे माँ बाप का नाम काफी नहीं था? नहीं। उनके एक लफ्जी जवाब पे रुबाब उन्हें हैरत से देखने लगी, क्योंकि बाप इज्जतों पर जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, मुहाफिज भी होते हैं, लेकिन किसी लम्हे वो डगमगा भी सकते हैं। उनके कांधे पर बेटी के नाम पर उठ सकते हैं तो झुक भी सकते हैं। और हर बाप के साथ यही होता है, कहीं ना कहीं वो मात खा जाता है, कभी वक्त के हाथों मजबूर होके, कभी दिल के हाथों। पर एक शौहर जितनी मर्जी ही मुश्किल क्यों ना आए, एक बार वो आपके साथ खड़ा हो गया तो कोई भी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और बुरहान वानी उनमें से ही एक है। जिस लम्हे तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा, अब कोई भी बात करते सहम जाता है, क्योंकि बुरहान वानी का गुस्से से सब वाकिफ हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम पे भी भरोसा करते अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ जोड़ेगा और आगे भी बढ़ाएगा। उसकी वालिदा शफक बेगम ने उसे काफी रसान से समझाया तो वो सर झुका गई। बुरहान वानी का रोबो दबदबा देख वो भी इस बात पर सोचने लगी थी कि बाप के घर उसका रुतबा और मयार अलग था, जबकि जैसे ही वो मीर बुरहान वानी के नाम से जुड़ी उसके रुतबे में बदलाव आ गया था। इतनी इज्जत और मान बख्शा गया कि वो दंग रह गई। जरनाश अली बिनते मीर अली वानी, आपका निकाह मीर दावर वानी वल्द मीर सोहेल वानी से 5 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जरनाश का दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसे कबूल है कहना था। इस खानदान में लड़कियों को बोलने की इजाजत थी ही कब? सब फैसले मर्द ही तो करते आए थे। निकाह होते ही मुबारकबाद का शोर उठा तो सबने दावर को मुबारकबाद देते। जरनाश को बीजान ने गले से लगाया। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। उन्होंने दिल से अपनी इस पोती को दुआ दी जो वाकई बहुत सब्र वाली थी। बीजान, मैंने सोचा है जरनाश की रुखसती भी आज ही कर दें। जब निकाह हो गया है, बच्चे एक ही घर में हैं, तो देरी नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? बीजान ने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन जरनाश के दिलो दिमाग में तो झक्कड़ चलने लगे थे। उसका दिल बुरी तरह दुखा था। कोई इतना जालिम भी कैसे हो सकता था? कल ही तो उससे उसका मंगेतर छीना गया और आज उसे किसी और की सेज पर बिठाया जा रहा था।
زرناش کو شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً اس سے بھی پوچھا جاتا، اگر نہ بھی پوچھا جاتا تو اس قدر جلد بازی میں اس کی شادی نہ کرتے۔ تقریب کے اختتام پر زرناش کو داور کے روم میں پہنچا کر اس کی رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی گئی، جبکہ داور اور برہان وانی سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ ایک اہم معاملے پر ڈسکس کر رہے تھے۔ داور، دھیان رہے یہ کیمیکل بہت خطرناک ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر ہمارے اندر چلا جائے تو ہم ہوش و حواس کھو دیں گے، لیکن یہ ہمارے علاقے میں آ چکا ہے۔ ہمیں اسے روکنا بھی ہے اور لانے والے کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے، پر بہت رازداری سے۔ اس کیمیکل کی آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال کے رکھوں گا اور دھیان سے ایکسپیریمنٹ کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ داور نے برہان کو تسلی دی۔ داور ایک بہت قابل سائنسدان تھا اور سب اس کو برہان کا دایاں بازو کہتے تھے۔ سب کی نظر میں وہ ایک کم عمر پڑھا لکھا انسان تھا جس کا کام صرف برہان کے آدمیوں کے ساتھ رہنا اور زرناش کے مطابق آوارہ گردی کرنا تھا، پر حقیقت سے ہر کوئی نابلد تھا۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور یہ کام بہت سیکرٹ کرتا تھا۔ اس کی اور کتنی مقدار ہے تمہارے پاس؟ برہان نے اپنی جگہ سے اٹھتے پوچھا۔ بس یہی ایک شیشی ہے وانی بھائی۔ ہاں، ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسے یوز کیا ہے، بوتل میں پانی ڈال کے۔ اس کا صرف ایک قطرہ ڈالا ہے، اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا یہ چیک کرنا ہے۔ خیر، کل تک سب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، داور نے پر یقین لہجے میں کہا۔ دھیان رکھنا، اور ہاں کل ایک اور اہم کام بھی کرنا ہے، مجھے شہر جانا ہے۔ شہر؟ داور حیران ہوا۔ رباب کے کالج۔ برہان کی بات پہ داور سب سمجھ گیا تھا۔ وہ برہان وانی تھا جب تک ساری سچائی جان نہیں لیتا اور گنہگار کو سزا نہیں دے لیتا وہ سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو اسے یاد آیا آج زرناش سے اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ اسی کے کمرے میں اس کی صحت سجائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے جو منظر اس نے دیکھا وہ ساکت رہ گیا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ کافی دیر سے زرناش داور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا کہیں کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ اس کا حلق خشک سا ہونے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ گلاس ڈھونڈا لیکن اسے نہ ملا، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان کے کمرے میں انٹر کام بھی تھا اور بیل بھی۔ یہ سہولت صرف برہان کو ہی تھی اور اب اس کی بیوی کو۔ اس کے روم میں تو ملازمہ نے پانی رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ حیثیت تھی اس شخص کی اس حویلی میں۔ وہ دکھی دل سے سوچتے دروازے سے باہر جانے لگی کہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی ایک پانی کی بوتل دکھائی دی۔ اسے اتنی سخت پیاس لگی تھی کہ وہ بوتل اٹھاتے اسے کھولتے سیدھا منہ کو لگا گئی۔ اسے اتنی پیاس لگی تھی کہ وہ بوتل سے ایک ہی سانس میں کافی زیادہ پانی پی گئی۔ اس کے اندر اتنی آگ لگی تھی کہ اس کے دل کو جیسے ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ بوتل کو ایک طرف رکھے مڑی تھی کہ اگلے پل اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ ایک درد کی ٹیس اٹھی تھی اس کے دماغ میں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر وہ دونوں ہاتھ جمائے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی پل میں سرخ ہوئیں۔ اس کے خون میں شرارے سے پھوٹنے لگے۔ اپنا دوپٹہ کھینچ کے دور اچھالا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار سرپٹ توڑنے لگیں۔ وہ اپنا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ پر پٹک گئی، لیکن اس کے دماغ کا درد جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چلائی تھی اور ڈریسنگ سے سب کچھ ہاتھ مارتے زمین بوس کیا۔ اسے ہر طرف دو دو چیزیں دکھائی دینے لگیں۔ اس کا دماغ سن پڑنے لگا۔ کوئی راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فشارے خون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اپنے لہنگے کو ہاتھ مارتی اسے خود کے جسم سے نوچ کے پھینک دینا چاہتی تھی۔ اس کے جسم پہ ایک دم سے پسینہ چمکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پسینے میں شرابور ہوتی چیخی تھی اور اپنے بلاؤز کو اتار کے دور پھینک گئی۔ اس کا عریان جسم اس وقت مکمل پسینے میں نہایا ہوا تھا کہ وہ آگے بڑھے چکرا کر زمین بوس ہوئی۔ ٹھنڈے ماربل کے ٹائلز پہ گرنے سے جیسے اس کے سلگتے بدن پر ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ وہ کروٹ لیے دوسری جانب مڑ گئی کہ اسی لمحے داور کمرے میں داخل ہوا۔ زرناش کو اس حالت میں ٹھنڈے فرش پہ کروٹ کے بل لیٹے دیکھ اس کا دل رک رک کے چلا تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب لپکا۔ زرناش، ہوش میں آؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا بے چینی سے اٹھانے لگا، لیکن وہ ہوش و حواس کھوئے ہوئے تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ کے کھولتا اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پر لایا۔ کمرے کی حالت دیکھتے وہ لب بھینچ گیا۔ اچانک اس کی نگاہ اس بوتل پر جا ٹکی جو آدھی رہ گئی تھی۔ کیا زرناش نے وہ پانی؟ او مائی گاڈ!
सरना, ये क्या किया तुमने? वो उसी केमिकल की शीशी पॉकेट से निकालता जल्दी से लॉक में रखता जरनाश की जानिब मुड़ा, जो बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी और अपनी गर्दन को मसल रही थी। यकीनन उसका फिशारे खून बढ़ा हुआ था और जब तक उसका फिशारे खून नीचे नहीं आता वो होशो हवास में आने वाली नहीं थी। अब वो अपने लहंगे से उलझ रही थी। उसकी दिलकश रानाइयां देखते वो खुद पे बमुश्किल जब्त किए हुए था। अब मजीद वो बेबाक हो रही थी। दावर फौरन उसकी जानिब बढ़ते उसे बैकग्राउंड से टेक लगवाते उसका चेहरा थपथपाने लगा। जरनाश ने उसके हाथों का लम्स महसूस करते उसके हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखे। दावर का अपना दिल 120 की रफ्तार से दौड़ने लगा। गहरे सांस भरती वो इस वक्त दावर को भी बहका रही थी। दावर ने खुद पे जब्त करते उसे बाहों में भरे बाथरूम का रुख किया और ठंडे पानी का शॉवर ऑन करते उसके नीचे खड़ा किया। एक पल को लरजती वहां से हटने लगी, लेकिन दावर ने उसके फरार का रास्ता बंद कर दिया और उसे ठंडे पानी से भिगोने लगा। खुद भी गीला होता वो यकटक उसे देखे गया, जो ठंडे पानी में भीगती इस वक्त एक खूबसूरत बला लग रही थी, जिसके नर्मो नाजुक धड़कनों को छूने के लिए दावर बेचैन था। उसकी गर्दन पे पानी के कतरे अब्रे निस्सा की तरह गिरते दावर को बेचैन करने लगे। सरनाश के जिस्म में झुरझुरी सी पैदा होते देख वो ठंडे पानी का शावर बंद करता, अब नीम गर्म पानी का शॉवर ऑन करता उसको देखने लगा, जो दीवार से टेक लगाए उसके सहारे खड़ी। गहरे सांस भरती अब अपनी आंखें नीमवा कर गई। दावर ने अपनी शर्ट उतार के फेंकी। उसके उभरते मसल उसे मजीद दिलकश और मजबूत बनाने लगे। एक हाथ जरनाश का उसके मसल्स पे था, जबकि दूसरा उसके कटावदार सीने पर। दोनों की एक पल को निगाहें मिली। दावर ने उसे खींच के अपने सीने से लगाया तो वो लरजते हुए उसके सीने में समा गई। अभी किस तरह घुस रही हो सीने में, जब होशो हवास जागे तो सबसे पहला इल्जाम मुझ पर ही लगाओगी। दावर ने शावर का टैप बंद करते बड़बड़ाते हुए कहा और 1 मिनट से पहले झटके से उसे लहंगे से आजाद करते उसको बाथरोब पहनाए बाहर लाया। उसने इतनी तेजी में यह सब किया कि उसके हाथ एक पल को कांप गए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर बंद बांधे बिस्तर पर उसे लाया। वो अब नीम बेहोशी में जाती दावर को इस तरफ खींच गई। दावर ने पीछे होते उससे अच्छे से कंफर्टर उड़ाया और खुद चेंज करने ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। क्या हुआ, इतना गुमसुम क्यों हो गई मेरी बात पे? सुबह के सुरमई उजाले में वो नमाज फजर अदा करते और सुबह की वॉक के बाद कमरे में दाखिल हुआ तो रुबाब भी नमाज फजर अदा करती कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। उसे इस तरह देखते एक लम्हे को बुरहान के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी। रात को रुबाब को बुखार था, जिस वजह से वो मेडिसिन लेकर जल्दी सो गई। बुरहान ने उसके तिलावत से फारिग होते ही अपनी जानिब बढ़ते कदम देखे तो खुद उठ के उसके पास चला आया और माथे पर हाथ रखे उसका बुखार चेक करने लगा। अब कैसी तबीयत है? उसके सवाल पर रुबाब गुमसुम सी हो गई। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर लब रख गया। आप बहुत अलग हैं बुरहान। वो दिल की बात जुबान पर ले आई। अच्छा, वो कैसे? उसे लिए वो बालकनी में चला आया। उसे सुबह की ताज़ा हवा बहुत पसंद थी। सब कहते थे बुरहान वानी एक जालिम इंसान है, उससे दहशत भी पनाह मांगती है, लेकिन आप ऐसे नहीं, सब लोग गलत कहते थे। रुबाब ने उसका हाथ थामे कहा। एक पल को बुरहान वानी खामोशी से उसे देखे गया। सब लोग ठीक कहते हैं रुबाब, मैं वाकई एक जालिम इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ जालिमों के साथ कहर बरसाता हूँ, उन पर जो मजलूम पर कहर ढाते हैं। लेकिन तुम्हें क्यों मैं जालिम लगने लगा? या तुम्हारे सामने अपना वो रूप क्यों लेकर आऊँगा जिससे सब पनाह मांगते हैं? मेरी मासूम सी बीवी हो माई शाइन, और वो भी इतनी छोटी। वैसे ये ज्यादती नहीं? बुरहान ने कहते साथ उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते थोड़ी उसके कांधे पर टिकाई। कैसी ज्यादती? रुबाब ने उसके लम्स पे धड़कते दिल से उसकी जानिब गर्दन मोड़ के देखने की कोशिश करते कहा तो बुरहान ने उसके गाल पे अपने लब रखे। 30 साल बाद दुल्हन मिली, वो भी इतनी छोटी सी, जो मेरी एक रात की शिद्दतों से बेहाल हो गई और बुखार चढ़ा के बैठ गई। बुरहान की मायने खेज बात पे रुबाब के चेहरे पर शर्मो हया की लाली फैली। ऐसी बात नहीं, वो कल थकन से बुखार। रुबाब ने सर झुकाई सफाई देना चाही तो बुरहान ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। मतलब मेरी ये छोटी सी कमसन शाइन मेरी शिद्दतों को सह सकती है। वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते उसको करीब तर कर गया तो बुरी तरह लरसते उसे देखने लगी। वैसे मेरी शिद्दतों का तो अभी कुछ हिस्सा ही देखा है आपने। आज रात टूट के बरसूंगा, तैयार रहना। वो उसे एक आंख विंक करता कमरे की जानिब जाते उसका हाथ थामे अंदर ले गया। बुरहान ने कॉलेज से उस लड़की शीजा का एड्रेस निकलवाते उसके घर तक पहुंच गया और वहां से उस लड़के तक पहुंचना मुश्किल न रहा। 2 थप्पड़ खाता वो फरफर सब कुछ बताने लगा, जो बुरहान ने रिकॉर्डिंग करवाते उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल जब्त हो चुका था। उसके पास 2 मोबाइल और थे।
اس میں کچھ اس طرح کا ڈیٹا تھا۔ ایک لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوا جس میں اس کی پوری ٹیم کا بایو ڈیٹا موجود تھا۔ یار برہان، یہ تو بہت بڑا گینگ ہے۔ اس ایک کام کی وجہ سے ہم اس گینگ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر کے، یہ ویڈیوز دیکھو اور یہ پکچرز، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے گھر برباد کیے ہوں گے۔ او گاڈ، اس لڑکی کی پکچر دیکھ رہے ہو؟ انسپیکٹر وہاج نے سر تھامے کہا۔ اس لڑکی کی لاسٹ منتھ ڈیتھ ہوئی تھی۔ خودکشی کی ہے اس نے۔ انسپیکٹر وہاج نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ وہاج کو ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ان سب کو، برہان وانی نے سختی سے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہاج نے پختہ لہجے میں یقین دہانی کرائی۔ کیا کیا تم نے رات میرے ساتھ؟ سرناش کی جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے روتے ہوئے 700 داور کی کمر پہ مکے برساتے کہا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی فجر کی نماز ادا کر کے سویا تھا، نازک ہاتھوں کے مکے اپنی برہنہ کمر پہ کھاتا سیدھا ہوتا اس کی جانب مڑا تھا، جو روتے ہوئے اب اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اس طرح کون جگاتا ہے؟ داور کا دماغ پل میں گھوما۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ داور نے غصے سے ایک سخت نظر اسے دیکھتے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اگر اتنا نفس کا غلام ہوتا نا تو رات کو اچھی طرح تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور تمہارے ہوش بھی ٹھکانے لگا دیتا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو تمہارا جسم اتنا صاف شفاف نہ ہوتا، اس پر میری شدتوں کے نشان واضح ہوتے۔ جھٹکے سے اسے پیچھے کرتا اٹھتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ ایک نظر موبائل پر برہان کی کالز کو دیکھتا وہ اٹھتا سیدھا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ سرناش کو خود پر افسوس ہوا۔ واقعی بے شک وہ باتھ روم میں ہی سوئی تھی، لیکن اس کے جسم پر کہیں کوئی نشان نہیں تھا، ورنہ جس طرح داور اسے لے کر جنونی تھا وہ اس طرح بے داغ نہ ہوتی۔ ڈریسنگ روم سے وہ ڈریس اپ ہوتی باہر نکلی تو داور کو تیار ہوتا دیکھ وہ چونکی۔ اتنی صبح صبح وہ کہاں جا رہا تھا؟ داور، اس نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ اسے نظر انداز کرتا خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا۔ داور سنو نا پلیز۔ نہ جانے کیوں آج سرناش کو اس کا قد خود سے بڑا لگنے لگا تھا۔ اسے رات کے کچھ لمحات یاد آ گئے، لیکن وہ ہوش و حواس کیسے کھوئی اسے یہ نہیں پتا چل سکا تھا۔ داور، میری سنے بنا تم نہیں جا سکتے۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ اب بھی کچھ کہنے کی حسرت باقی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ آئی ایم سوری۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ داور، جس کا دل پہلے ہی اس کے لیے نرم ہو چکا تھا، اس کے یوں گلے لگنے پہ اب کی بار بالکل ہی بغاوت پر اتر آیا۔ میری غلطی ہے، میں نے تم پر شک کیا۔ زرنا، اگر ہمارے بیچ رات کو سب کچھ ہو جاتا تو کیا تب بھی تمہارا یہی رد عمل ہوتا؟ خود سے اسے پیچھے کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں اب تم حق رکھتے ہو مجھ پر اور جو چاہے کر سکتے ہو۔ سرناش نے سر جھکاتے دھیرے سے کہا۔ اور تمہیں لگا رات کو میں نے تمہارا فائدہ اٹھاتے اپنا حق لے لیا؟ وہ سر چھٹک گیا تو سرناش نے آگے ہوتے اس کے رخسار پر اپنے نرم و ملائم لب رکھے تو وہ سٹل ہوا۔ تمہارا حق مجھ پر ہے، میں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے بولتی شرمندہ تھی۔ داور نے ایک لمحے میں اس کے لبوں پر دسترس جمائی اور اس لیے بستر پر آیا، اپنی جیکٹ شرٹ اتارتے دور پھینک گیا۔ داور، وہ دھیرے سے ڈرتے منمنائی۔ مانا کہ شریف ہوں لیکن اتنا بھی نہیں۔ خود پہ کنٹرول تب تک کیا جب تک تمہاری مرضی شامل نہیں تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ زرنا کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اب جب کہ خود پاس آئی ہو تو خود پہ کنٹرول کرنا ظلم ہوگا نا؟ اس کے لبوں سے لپٹتے اس کی جان نکال گیا۔ ملکیت میں ہو میری، لیکن ملکیت جاہوں۔ ذرا سا اوپر ہوتے اس کے کانوں کی لو کو چومتے وہ بن پیے بہک گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں کالج جاؤں گی۔ رباب کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ بالکل جاؤ گی میری کمسن دلہن مائی شائن۔ برہان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے محبت سے کہا۔ میں ڈاکٹر بھی بنوں گی نا؟ برہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ برہان کے کشادہ سینے میں سماتے دل سے مسرور ہوئی۔ برہان وانی نے ایک گہرا سانس بھرا۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے کافی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گاؤں میں کیمیکل لانے والا بھی پکڑا گیا تھا اور سب تیار شد کیمیکل داور نے اپنے انڈر لے لیا تھا۔ زندگی سب کی پرسکون ہوتی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی، لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والا ہی فتح کا جشن مناتا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔